Hello students, welcome to our third lecture of biofertilizer skill paper. So, our previous class we discuss what is chemical fertilizer আৰু কিমান বিভিন্ন ধৰণৰ chemical fertilizer পোৱা যায় আৰু disadvantage of chemical fertilizer. So in today's class we'll discuss about the organic fertilizer or manure. Okay, so let's discuss. As we know that organic fertilizer are naturally occurring fertilizer. মানে কি যেনেকা chemical fertilizer বোৰ synthetically বনোৱা হয় কিন্তু organic fertilizer বোৰ naturally পোৱা যায়. But these days this organic fertilizer are also man made. কিছুমান মানুহে এটো commercially বনোৱা হয়. So basically they are naturally occurring fertilizer. And the source from where this organic fertilizer is produced is animal and plant. মানে animal আৰু plantor পৰাই এই organic fertilizer বোৰ বনোৱা হয়. So animalৰ কি বস্তু use কৰে? The waste of animal মানে animalৰ excrete বোৰ use কৰে বা plantor dead plant matter to use কৰে. use কৰি পিনে তোমাৰ organic fertilizer বোৰ বনায়. So example of organic fertilizer are peat, manure, slurry, guano এবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ organic fertilizer আছে যেটো আমি separately discuss কৰিম. Okay, so the one of the most important advantage of biofertilizer is these are easily biodegradable. বহুত easily মানে degrade হৈ যায়, decompose হৈ যায় আপনার soil. So যেতিয়া biodegradable হ'ব তেতিয়া হলে it will again prevent biomagnification. Okay, so এনেকা ধৰণৰ advantages আপনালোকে organic fertilizer দেখা পাবো. Now we'll discuss about the different type of organic fertilizer which are man made মানে মানুহে বনায় বৰ্তমান in present day because যেনেকা আপনালোকে গম পায় earlier আপনার green revolution to বেশি promote কৰা হৈছিল তাতে green revolutionত chemical fertilizer uses to বেশি আছিল but these days evergreen revolution is promoted. So evergreen revolution আপনার organic fertilizer বা biofertilizer use to basically promote করা হয়েছে. So even this organic fertilizer or manure is very important for your exam. So আমি discuss করব প্রথম হল farmyard manure. So farmyard manure is again a organic fertilizer which is prepared by human. So farmyard manure to কি হয়? It is actually a mixture of excrete of animal and plant residue. ঠিক আছে, ফার্মত মানে কি আপনার ফার্ম বিভিন্ন ধরনের হব পারে, কিছুমানে গরু পোহে, কিছুমানে শিপ বা কিছুমানে পিগ বা কিছুমানে পোল্ট্রি ফার্মিং করে. সো হেতু ফার্মর পৰা যেটো এক্সক্রিট পোৱা যায়, এক্সক্রিট পোৱা যায়, হেতু স্ক্রিটটো যেতিয়া আপনি প্লান্ট রেসিডিউর লগত মিক্স কৰি দিব, এটো আমি কি বুলি কম? এটো ফার্ম ইয়ার্ড মেনিউর বুলি কম. ঠিক আছে, আৰু এতিয়া মডার্ন ফার্মত কি হয়, এটো মানে লিকুইড ফর্মত পোৱা যায়. লিকুইড ফর্মত যেতিয়া আপনি ফার্ম ইয়ার্ড মেনিউরটো পাব তেতিয়া হলে আমি এটো কি বুলি কম? এটো স্লারি বুলি কম. ওকে, আৰু ইভেন আপনার ফার্মটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, যেনেকা কিছুমানে পোল্ট্রি ফার্মিং কৰে, কিছুমানে গরু পোহে, কিছুমানে শিপ পোহে. সো বেলেগ বেলেগ ফার্মর পৰা যেটো ফার্ম ইয়ার্ড মেনিউর প্রডিউস হ'ব, সব মেনিউৰৰ মানে কি নিউট্রিশনাল ভ্যালুটো বেলেগ বেলেগ হ'ব. ফর এক্সাম্পল এটা ফার্মত যদি শিপ পোহে তেতিয়া হলে শিপৰ পৰা যেটো ফার্ম ইয়ার্ড মেনিউর পাব তাতে নাইট্রোজেন আৰু পটাছৰ লেভেলটো বেছি হাই হ'ব. তেনেকুৱাই কিছুমান পোল্ট্রি ফার্মিংত কি হয়, চিকেন বা বেলেগ ধৰণৰ বার্ড আপনার পোহে তাতে নাইট্রোজেন এন্ড ফসফেটৰ মাত্ৰাটো বহুত বেছি হ'ব. আৰু কিছুমান ফার্মত পিগ পোহে তাতে নাইট্রোজেন, পটাছ আৰু ফসফেট তিনিটা থাকিব বাট ইন লো এমাউন্ট থাকিব. ওকে, the farmyard manure আমি চাম এতিয়া compost. Compost to কি হয়? Compost is similarly like farmyard manure, but in compost decomposition mixture of farm waste is there. Okay, মানে কি ইয়াতে decomposed mixture থাকে, but in case of farmyard manure decomposed mixture to নাছিলে. So এটা mixture of what? কি mix হয়? farm waste হব, kitchen waste হব, আৰু আপনার animal excrete হব আর plant part হব. So decomposed mixture of farm waste, kitchen waste and animal excrete and plant parts থাকে ইয়াত.
আৰু এইটো কোন জায়গাত প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় ইন পিটস মানে মাটিত গাঁত খানি পিনে তাতে বনোৱা হয় ওকে এণ্ড অলৰেডি মই যেনেকৈ কৈছোঁ ডিকম্পজিশ্যন অফ অৰ্গেনিক মেটাৰ হয় অৰ্গেনিক মেটাৰ মানে ফাৰ্ম ৱেষ্ট বা কিচেন এইবোৰ চব অৰ্গেনিক মেটাৰৰ ভিতৰত আহি যায় আৰু কোনে ডিকম্প'জ কৰে উইথ দ্য হেল্প অফ মাইক্ৰবছ বুলি ক'লে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত আহিব লাগিব বেক্টেৰিয়া এণ্ড ফাঞ্জাই ওকে এই বস্তুটো মনত ৰাখিব বেক্টেৰিয়া এণ্ড ফাঞ্জাই আৰু এই কম্পোষ্টটো ইউজ কৰা হয় এজ এ চ'ৰ্চ অফ নাইট্ৰজেন ফাৰ্টিলাইজাৰ ওকে আৰু যেতিয়া কম্পোষ্টটো ইউজ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কম্পোষ্টটো ইউজ কৰিলে ফিজিকেল এণ্ড কেমিকেল নেচাৰ অফ চয়েল ইজ ইনক্ৰিজ এই বস্তুটো মনত ৰাখিব চ' কম্পোষ্টটো ইউজ কৰাটো বেছি ভাল চ' আফটাৰ দ্য কম্পোষ্ট আমি ডিছকাছ কৰিম ভাৰ্মি কম্পোষ্ট এই টপিকটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত এইটো আহিবই চ' ভাৰ্মি কম্পোষ্টটো কি হয় ভাৰ্মি কম্পোষ্টৰ অল্টাৰনেটিভ কিছুমান নাম আছে যেনেকৈ ৱৰ্ম কম্পোষ্ট ভাৰ্মি কাষ্ট ৱৰ্ম হিউমাছ এণ্ড ৱৰ্ম মেনিউৰ So, what is vermicompost? Vermicompost বেলেগ একো নহয় এটো অৰ্গেনিক মেনিউৰে হয় বাট এই অৰ্গেনিক মেনিউৰটো আপোনাৰ অৰ্গেনিক মেটাৰ দি বনোৱা হ'ব সো অৰ্গেনিক মেটাৰটো যেতিয়া ডিকম্পোজ বা ব্ৰেক ডাউন কৰে উইথ দ্য হেল্প অফ আৰ্থৱৰ্ম তেতিয়াহে আমি এইটো কওঁ ভাৰ্মিকম্পোষ্ট সো ভাৰ্মিকম্পোষ্টত মনত ৰাখিব আৰ্থৱৰ্মৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল হয় ঠিক আছে আৰ্থৱৰ্মে কি কৰে ইট উইল decompose or break down the organic matter and it will release the nutrient to the soil so nutrient rich hoy water soluble hoy vermicompost to physical chemical nature to improve kore soil aru vermicompost jetu produce hobo with the help of a process this process is known as vermicomposting boli ko aru kisuman species of আৰ্থৱৰ্ম ইউজ কৰা হয় ভাৰ্মি কম্পোষ্টটো প্ৰডিউচ কৰাৰ কাৰণে মানে কি এইবোৰ স্পেচিছ যেটো মই ইয়াতে লেখা আছে এইবোৰ স্পেচিছ ইউজ কৰিলে ভাৰ্মি কম্পোষ্টৰ কোৱালিটিটো বেছি ভাল হয় আৰু নিউট্ৰিশনাল ভেলুটো বেছিকে ওলাই আহে তো কিছুমান এক্সাম্পল আছে যেনেকৈ আফ্ৰিকান আৰ্থৱৰ্ম ৰেড ৱৰ্ম কম্পোষ্টিং ৱৰ্ম এইবোৰ ৱৰ্ম যদি ইউজ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰ্মি কম্পোষ্টৰ কোৱালিটিটো আৰু বেছি ভাল হ'ব লাষ্টলি আমি চাম এতিয়া গ্ৰীণ মেনিউৰ তো গ্ৰীণ মেনিউৰটো কি হয় গ্ৰীণ মেনিউৰটো বেলেগ একো নহয় আপোনাৰ গ্ৰীণ মেনিউৰটো কেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় যেতিয়া চয়েলৰ কোৱালিটিটো অলপ ডিগ্ৰেড হৈ যায় আপোনালোকে গম পায় সেম চয়েলত যেতিয়া আপোনাৰ কাল্টিভেশ্যন ইয়াৰ বাই ইয়াৰ কৰি থাকিব তেতিয়া চয়েলৰ কোৱালিটিটো অলপ কমি যায় তেতিয়া ফাৰ্মাৰে কি কৰে কিছুমান লিগিউম ক্ৰপছ যেনেকৈ আপোনাৰ গ্ৰাম হ'ল বা ডালি হ'ল য'ত মানে কি নাইট্ৰজেনৰ কণ্টেণ্টটো বেছি আছে এইবোৰ গ্ৰ' কৰে আৰু ইণ্টেনশ্যনেলি এই গ্ৰ' কৰা ক্ৰপটো কাটি পিনে তাতে থৈ দিয়ে এজ এ ৰিজাল্ট কি হয় তাতে চয়েলৰ যেটো নিউট্ৰিশনাল কণ্টেণ্টটো বাঢ়ি যাব যেনেকা নিউট্ৰিশনাল কণ্টেণ্ট কি নাইট্ৰজেন হ'ল বা ফছফৰাছ হ'ল বা পটাছিয়াম হ'ল এই তিনিটা বস্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ প্ৰিভিয়াছ লেকচাৰত আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু ফাৰ্মাৰবোৰ যেটো বেছিভাগ ইউজ কৰে ক্ৰপটো এইটো হ'ল চেছবেনিয়া ক্ৰোটেলেৰিয়া এণ্ড ভিগনা এইবোৰ কিছুমান প্লান্ট আছে যেটো গ্ৰীণ মেনিউৰৰ হিচাপত ইউজ হয় ইন ইণ্ডিয়া so green manure to যেতিয়া ইউজ কৰে ফাৰ্মাৰে it will prevent the soil erosion to prevent কৰে water holding capacity to বঢ়াই দিয়ে plus it will again improve the physical and chemical structure of soil and lastly আমি advantage of organic fertilizer to চাম okay so advantage to already আমি discuss কৰা আছে তথাপি আমি ইয়াতে separately চাম so আমি যেনেকা গম পাও কেমিক্যাল ফার্টিলাইজারটো যেতিয়া ইউজ করা হয় it will provide a nutrition to plant no doubt কিন্তু যেটো নিউট্রিশন পোৱা হয় এটো বহুত বেছি এমাউন্টত পোৱা হয় মানে in excess amount থাকে but in case of organic matter it will release the nutrient in soil very slowly বহুত slowly মানে রেটত রিলিজ করা হয় নিউট্রিয়েন্টটো প্লাস in a controlled way পোৱা যায় okay and again it will maintain the carbon and nitrogen ratio in the soil যেতিয়া carbon and nitrogen ratio to soil ot maintain হৈ থাকিব তেতিয়া হলে it will improve the soil physical and chemical nature okay physical and chemical nature আৰু higher yield of crop production কৰিব
মানে ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যনটো আৰু বাঢ়ি যাব যেতিয়া C/N ৰেচিঅ'টো সয়েলৰ প্ৰপাৰ হৈ থাকিব আৰু again physical chemical and biological property to বাঢ়ি যায় soil texture like soil texture water holding capacity বাঢ়ি যাব water to hold কৰা capacity to বাঢ়ি যাব বা soilৰ texture যেনেকা আপোনাৰ soilটো আপনি বালিয়া হলে চাব soilটো যেতিয়া বালিয়া হয় বা sandy হয় তেতিয়া হলে কি হয় তাতে গছ-গছনি মানে গজাটো অলপ problem হৈ যায় তো soilৰ textureটো friabilityটো মানে মেইনটেইন কৰাটো বহুত বেছি দৰকাৰ সো আমি যেতিয়া অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰো তেতিয়া হলে soil textureটো মেইনটেইন হৈ থাকে আৰু it will again promote a nutrient cycling nutrient to cycle হৈ থাকে মানে প্লান্টৰ যেটো নিউট্ৰিয়েন্ট থাকে হেতু after dead and decaying of plant এটো নিউট্ৰিয়েন্ট to soilত আহে soilৰ পৰা আকৌ প্লান্টত আহি যায় so it will promote a nutrient cycling আৰু যেতিয়া nutrient cycling involve হয় that means it will increase the biological activity in soil because আপোনালোকে গম পায় the decomposition and the breakdown of organic matter is done by microbes that is bacteria and fungi এইবোৰ ক'ত থাকে soilত থাকে so soilত যেতিয়া থাকিব তেতিয়া হলে these two are come under a biological activity bacteria or fungi activity to বাঢ়ি যাব so এটো লেকচাৰত বাস হিখিনি আছিলে আমি নেক্সট লেকচাৰত আমি বায়োফাৰ্টিলাইজাৰৰ বিষয়তে পঢ়িম মনত ৰাখিব organic fertilizer and biofertilizer these two are little different concept so আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব নেক্সট লেকচাৰত আমি লগ